हेलो एवरीवन आमे पूर्व केतोटी वीडियो माध्यम रे केतक मुख्य मोडाल वर्ब जेपरिक कैन कुड शुड वुड मे माइट एवं मस्ट विषय पढ़िले एगुड़िक दैनंदिन जीवन रे केउं अर्थरे व्यवहार हुए से विषय मध्य जानिले एवं ओडिया वाक्य शेष रे कौन उच्चारण होउथिले केउं मोडाल वर्ब रो व्यवहार हेबो ता मध्य जानिले। तेणु मोडाल वर्ब संबंधी ट्रांसलेशन रो रिविजन करने को आज आम एक मिक्सड एक्सरसाइज करवा जहाद्वारा सठिक भाव आम जापर ओडिया वाक्य को लक्ष्य करी किपरि आम केउं मोडाल वर्ब बसिबो ताहा जानिपर। यही एक्सरसाइज रे आम मुख्य मोडाल वर्ब गुड़िकर 9 प्रकार व्यवहार को दर्शाइबा को समुदाय 27टी ओडिया वाक्यर ट्रांसलेशन करवा जोठारे कि आम प्रत्येक रूप पाई तार पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिबा। मोडाल वर्बर व्यवहार पाई थिबा वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेशन करने पूर्व प्रथमे आम से वाक्यर शेष शब्द को लक्ष्य करवा शेष शब्दर उच्चारण अनुसार प्रथमे जानिबा सेठारे केउं मोडाल वर्ब व्यवहार हेबो ताहापरे आमे ट्रांसलेशन आरंभ करिबा। जेपरिक प्रथम वाक्य लिखा जाइछि से क्रिकेट खेली पारे वर्तमानर दक्षता को बुझाए तेणु एठारे आमे क्यान रो व्यवहार करू यह जानि सारिला परे आमे ट्रांसलेशन आरंभ करिबा। वर्तमान देखिबा से क्रिकेट खेली पारे ही कैन प्ले क्रिकेट शेषर रहिबो क्रिकेट तेणु वर्तमान दक्षता बुझाइबा पई आमे मोडाल वर्ब कैन रो व्यवहार कलु। सेहीपरि परवर्ती वाक्यटी होउछि पिलाटी बही पढ़ी पारे नाही यह भी तार वर्तमान दक्षता को बुझाउछि पिलाटी बही पढ़ी पारे नाही अर्थात मोडाल वर्ब कैन नॉट रो व्यवहार हेबो तेणु आंसर हेबो द चाइल्ड कैन नॉट रीड बुक किंबा बुक्स। तृतीय वाक्यटी होउछि आमे नाची पारिबा कि यार पॉजिटिव सेंटेंस होउछि आमे नाची पारिबा यह भी वर्तमान दक्षता को बुझाउछि तेणु मोडाल वर्ब कैन रो व्यवहार हेबो किंतु यह प्रश्नवाचक वाक्य प्रथमे भाबिबा आमे नाची पारिबा आंसर होउछि वी कैन डांस ताको प्रश्नवाचक कले कैन मूल को पळी आसीबो तेणु आंसर हेबो कैन वी डांस। तेणु एथिरु आमे जानिले कि आमर प्रथम कार्य होउछि ओडिया वाक्यर शेष शब्द को लक्ष्य करी सेथिरु प्रथमे भाबिबा कि केउं मोडाल वर्ब ए वाक्यर व्यवहार हेबो तापरे ट्रांसलेशन करिबा। वर्तमान चतुर्थ वाक्य देखिबा तुमे गीत गाई पारुथिलो को लक्ष्य करिबा यह बुझाए अतीतर दक्षता को बुझाइबा को आमे मोडाल वर्ब कुड रो व्यवहार करिथाउ तेणु तुमे गाई पारुथिलो यू कुड सिंग तुमे गीत गाई पारुथिलो सेही यू कुड सिंग सॉन्ग लिखिबा किछि आवश्यक नाही गीत गाइबा को केवल आमे सिंग कहि थाउ अतीतर दक्षता बुझाइबा को आमे कुड रो व्यवहार करिथाउ तेणु आंसर हला तुमे गीत गाई पारुथिलो यू कुड सिंग। परवर्ती वाक्य होउछि छात्र माने दौड़ी पारिले नाही प्रथम भाबिबा दौड़ी पारिले यह को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा यह मध्य अतीतर दक्षता को बुझाउछि तेणु मोडाल वर्ब से कुड रो व्यवहार हेबो किंतु नेगेटिव सेंटेंस रे तेणु आंसर हेबो छात्र माने दौड़ी पारिले नाही द स्टूडेंट्स कुड नॉट रन अतीतर दक्षता बुझाइबा को आमे कुड रो व्यवहार करिताउ। ता परवर्ती वाक्य होउछि बालिकाटी नाची पारिथिला कि नाची पारिथिला यह मध्य अतीतर दक्षता को बुझाउछि अर्थात एठार मध्य कुड रो व्यवहार हेबो किंतु प्रश्नवाचक वाक्य रे कुड वाक्य मूल को आसी थाए
ବାଳିକାଟି ନାଚି ପାରିଥିଲା। ଦ ଗର୍ଲ କୁଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ କୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବାଳିକାଟି ନାଚି ପାରିଥିଲା କି? ପ୍ରଥମ 6ଟି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷତା ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅତୀତର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଗତକାଲି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତ। ପାରିଥାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାବ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରୂପ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତ। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଓନ୍ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଓନ୍ ଦ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଗତକାଲି ଏଷ୍ଟରଡେ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପାରିଥାନ୍ତେ, ପାରିଥାନ୍ତ, ପାରିଥାନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ବେଳେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଗତକାଲି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଓନ୍ ଦି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଷ୍ଟରଡେ। ସେହିପରି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ପାରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍। ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍। ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍। ଦେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ କମ୍। ସେମାନେ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେହିପରି ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭାବିବା। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଦ ପିପୁଲ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ସେଠାକୁ ମାନେ ଦେୟାର। ଦ ପିପୁଲ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ତେବେ କୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁଡ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ୍ୟାନ୍, କୁଡ୍ ଏବଂ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସେଠାରେ କ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତରେ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ହେଉଛି ଇ ଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଇ ଥାନ୍ତୁ, ଇ ଥାନ୍ତେ, ଇ ଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ ସେଠାରେ ଆମେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଉଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ବୁଝାଏ ଅତୀତର କୌଣସି ଆଶା, ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷା ଯାହାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ
प्रथम भाव आमे जाई थांतु वी वुड गो बाजार को टू द मार्केट वी वुड गो टू द मार्केट आज टुडे वी वुड गो टू द टुडे यार अनेक प्रकार मध्य आंसर करा जाई परिबो वुड गो रो अर्थ जहा आमे वुड हाव गन मध्य बसाई परिबा वुड गो कले जहा वुड हाव गन कले मध्य सेया तेणु आमे कहि परिबा वी वुड गो टू द मार्केट टुडे किंबा वी वुड हाव गन टू द मार्केट टुडे। वर्तमान आमे यार नेगेटिव सेंटेंस रो ट्रांसलेशन करिबा तुम साहाय्य बिना सेमाने जीति न थांते प्रथम भाविबा सेमाने जीति थांते दे वुड विन सेमाने जीति थांते किंतु जीति न थांते हो गले आंसर हम दे वुड नॉट विन सेमाने जीति न थांते तुम साहाय्य बिना without your help पुनश्च आमे जानू वुड नॉट विन रो अर्थ जहा वुड नॉट हाव वोन तार अर्थ मध्य सेया तेणु यार आंसर दुई प्रकार हेबो दे वुड नॉट विन without your help किंबा दे would not have won without your help। ताहार प्रश्नवाचक वाक्य देखिबा आपण एठाकू एकुटी आसी थांते कि प्रथम भाबे आपण आसी थांते you would come याकू प्रश्नवाचक कले would वाक्य मूल को आसी थांता ता आंसर होई थांता आपण आसी थांते कि would you come एठाकू हियर वुड यू कम हियर एकुटिया एलोन वुड यू कम हियर एलोन आपण एठाकू एकुटिया आसी थांते कि एहार द्वितीय प्रकार आंसर होउची वुड यू हैव कम हियर एलोन उपरोक्त तीनोटी वाक्य आमे जानिले जो ओडिया वाक्य शेष ई थांते ई थांतु ई थांता इत्यादि थाए यह अतीतर पूरण हो पारि नथिबा अभिलाषा को बुझाई थाए यह को ट्रांसलेट करिबा पई आमे वाक्य रे वुड प्लस मेन वर्ब रो मूल रूप बसाई थाउ किंबा अन्य उपाय रे वुड प्लस हाव प्लस मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म बसाई थाउ। वर्तमान आमे शुड रो व्यवहार विषय रे पढ़िबा आमे जानू जो ओडिया वाक्य शेष रे उचित लेखा होई थाए तार ट्रांसलेशन करबा को आमे मोडाल वर्ब शुड रो व्यवहार करि थाउ जेपरि कि छात्र छात्री माने शिक्षकों को सम्मान देबा उचित ट्रांसलेशन हेबो the students should सम्मान देबा respect the students should respect the teachers शिक्षक माननकु बा शिक्षकों को the teacher the students should respect the teacher बा teachers एहार नेगेटिव वाक्यर ट्रांसलेशन करिबा आमे जीवजंतु मानकु क्षति पहुंचाइबा उचित नुहे वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स सेहीपरि यार प्रश्नवाचक वाक्य देखिबा से एठाकू आसीबा उचित कि प्रथम भाबिबा से आसीबा उचित ही शुड कम यार प्रश्नवाचक कले हेबो शुड ही कम एठाकू हियर शुड ही कम हियर प्रश्नवाचक चिन्ह
ତେଣୁ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ସୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ସୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତୁମର ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ରିମେଣ୍ଡ। ରିମେନ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ରିମେଣ୍ଡ। ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ରିମେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ବା ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ସେହିପରି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି? ପ୍ରଥମ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ସୁଡ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ 6ଟି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ସୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ସୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମେ ସାଧାରଣତଃ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ବୁଝାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମୁଁ ହୁଏତ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଯାଇପାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ମେର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଇ ମେ ଗୋ ଟୁ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଟୁଡେ ହେବ। ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ହୁଏତ ମୋ ସହ ଆସି ନପାରେ। ହି ମେ ନଟ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କିପରି ହୁଏ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାର କି? ହୁଏତ ଯାଇପାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୁଏତ ଯାଇପାର। ୟୁ ମେ ଗୋ। ୟୁ ମେ ଗୋ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ମେକୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ମେ ୟୁ ଗୋ। ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଟୁ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ। ଆଜି ଟୁଡେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଆଜି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାର କି? ମେ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ ଟୁଡେ। ପୂର୍ବ 3ଟି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମେର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ବୁଝାଇବାକୁ ମେ ଏବଂ ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନା ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଠାରେ ଆମେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ମାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। 22 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ବାଳକଟି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଦ ବୟ ମାଇଟ୍ ଇଟ୍ ସମ୍
more food। यार अन्य प्रकार आंसर है the boy might have eaten some more food। might eat ର ଅର୍ଥ ଯାହା, might have eaten ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। 23 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେ ହୁଏତ ତୁମ ସହ ବଜାର ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସେ ହୁଏତ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। he might not go ବଜାରକୁ, to the market। ତୁମ ସହ, with you। ସେ ହୁଏତ ତୁମ ସହ ବଜାର ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। he might not go to the market with you। might not go ବଦଳରେ ଆମେ might not have gone ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। he might not have gone to the market with you ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ might ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାନ୍ତେ। all of us ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା all of us might become scientists। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଲେ might ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି? might all of us become scientists। ଉପରୋକ୍ତ 6ଟି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମେର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହୁଏତ, ହୋଇପାରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଆମେ ମେର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହୁଏତ, ହୋଇଥାନ୍ତା ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଆମେ ମାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ମଷ୍ଟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ମଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେପରିକି ତୁମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆନ୍ସର ହେବ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଖେଳିବ ନାହିଁ। ହି ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଟୁଡେ। ସେହିପରି ସେମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବେ କି? ମଷ୍ଟ ଦେ ପ୍ଲେ ଟୁଡେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ ବୁଝାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ମଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to